పశ్చిమాసియాలో యుద్ధంతో ప్రపంచ దేశాలన్నీ వణికిపోయాయి. పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ కొరతతో జనం అల్లాడిపోయారు. ఇంకా ఏమేం కొరత రాబోతుందో, పోను ఏం జరగబోతుందోనని ఇప్పటికీ ఆందోళనతో గడుపుతున్నారు. అయితే శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఉన్న ఒక చిన్న గ్రామంలోని వారికి ఈ టెన్షన్లేమీ లేవు. పెట్రోల్, డీజిల్లతో వీరికి పనే లేదు. గ్యాస్, కరెంట్ అనే మాటే ఇక్కడ వినబడదు. అసలు డబ్బుతోనే వీరికి పెద్దగా పనుండదు. తమకు కావాల్సిన ఆహారాన్ని తామే కష్టపడి పండించుకుంటారు. ఈ భూమిపై మొట్టమొదటి మానవజాతి వృత్తి వ్యవసాయం, పశుపోషణ. రైతు అంటే స్వయం సమృద్ధి, సంపద కలిగిన రాజులాంటివాడు. స్వాతంత్రానికి పూర్వం రైతు తనకు కావాల్సిన ఆహార పదార్థాలు, వస్త్రాలను స్వయంగా సాగు ద్వారా వస్తు మార్పిడి పద్ధతులను సమకూర్చుకునేవాడు. అందుకే నాడు రైతు సంపూర్ణ ఆరోగ్యంగా ఉండేవాడు, ఆలోచన కలిగి ఉండేవాడు. అయితే ఇదంతా గతం. ఇప్పుడు గ్రామాల స్వరూపం పూర్తిగా మారిపోయింది. ప్రపంచీకరణలో భాగంగా రసాయనాల వాడకానికి అలవాటు పడిన రైతులు ఆదాయం కోసం బీటీ విత్తనాల వైపుకు మొగ్గు చూపటం మొదలుపెట్టారు. చదువుల వైపు, కొందరు పరిశ్రమల్లో పనిచేసే అవకాశంతో పట్టణాల వైపుకు పోవటంతో గ్రామీణ భారతావని తన ఉనికిని కోల్పోయింది. మారుమూల గ్రామాల్లో సైతం ఏసీలు, విద్యుత్ కాంతుల హంగులు, ఆర్భాటాలు పెరిగిపోయాయి. అయితే మాయమైపోయిన సనాతన భారతీయ గ్రామీణ జీవనానికి తిరిగి పునరుజ్జీవం పోస్తోంది కృష్ణ చైతన్య సమాజం. శ్రీకాకుళం జిల్లా మండలంలో ఏర్పాటు చేసుకున్న కూర్మ గ్రామం ద్వారా సనాతన భారతీయ గ్రామీణ జీవిత పరిమళాలను వెదజల్లుతోంది. విదేశాల నుంచి సైతం వచ్చి ఈ కూర్మ గ్రామంలో స్థిరపడుతున్నారు. గ్రామంలో జీవన విధానాన్ని పాతకాలపు పద్ధతుల్నే పాటిస్తున్నారు. నేను మొగ్లీల దాస్, నేను అమెరికా నుంచి వచ్చాను. నేను కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్నాను. ఇప్పుడు కూర్మ గ్రామంలో ఉంటున్నాను. Why are you stay here? I stay here because I was looking for a peaceful life where I could dedicate my life to serving God, to serving Krishna. What is the special of Kurma Gramam? There's many things which are special about Kurmagram, but especially the main purpose of Kurmagram is to give people a way that they can center their lives around serving God, live in a simple way, save time, and center their lives around serving God. What is the future plans of Of me? Oh, yeah. My future plans are to be here. I plan to stay here. No other big plans. If you want to marry or something. Yeah, I'll marry at some point. Yeah. Here? Or Here, yeah. If you want to tell anything, or some audience or some devotees. Uh-huh. Yeah. Chant Hare Krishna and be happy. That's all. You can just explain some Kurmagam specialty or something. Uh-huh. Well, the main speciality of Kurmagram is that, obviously, of course, we don't use any electricity, we don't use any running water or any of these modern things. So people see that and they think, okay, these people are living a backwards lifestyle. But we would question, okay, what does it mean to move forward? Because we see that the world is moving forward technologically, and now they just sent some people to space, and anyway, they're doing so many things. But we see that the consciousness of people in general is very low, and mostly they're focused on just eating and sleeping, and they have some big elaborate arrangement just for those, anyway, basically small, meaningless things. Of course, everyone has to eat, everyone has to, maintain themselves. But our point is that
if one just lives their life for those things and doesn't also use their life for serving Krishna or serving God and worshiping God for some spiritual purpose, then we would say that that's a waste. So although here we're not very technologically advanced, we live very simply, but we think very highly. And so we try to meditate and focus on higher topics rather than wasting time with lower things. If you want to tell some present generation people or something, you want to say something, Yeah. something about that? Present generation of people, mostly, well, I can speak about my generation because that's sort of the present generation. I'm 25 years old. One thing that's going on, I mean, there's several things that are going on, but one thing especially is people are addicted to social media. They're addicted to pornography, and all these things. They're ruining the consciousness of young people in general. And so, at least I guess my advice to young people would be: get off your phone, stop watching pornography, stop sleeping around with other people, and get married and live a dharmic life and dedicate your life for serving God. గ్రామస్తులు స్వచ్ఛందంగానే విద్యుత్ను వద్దనుకున్నారు. అందుకే టీవీలు, సెల్ ఫోన్లు లేవు. బాహ్య ప్రపంచాన్ని ఆధ్యాత్మిక చింతనతో దర్శిస్తున్నారు. ఆధునిక హంగులేవి గ్రామంలో కనిపించవు. ప్రకృతి ఒడిలోనే సుఖంగా బతుకుతున్నారు. ఉన్నత చదువులు, పెద్ద ఉద్యోగాలతో సంపన్న శ్రేణి జీవనాన్ని గతంలో అనుభవించినప్పటికీ జీవిత పరమార్థం ఇది కాదని భావించారు. ఆ అన్వేషణలో భాగంగా పరమాత్మకు చేరువయ్యే వికాస మార్గం సనాతన ధార్మిక జీవనంగా భావించి సరికొత్త జీవన విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. కృష్ణ చైతన్య సమాజం పేరుతో కూర్మ గ్రామంలో 95 మంది నివాసం ఉంటున్నారు. 16 గృహస్థు జీవన కుటుంబాలు కాగా మిగిలిన వారు గురుకులం విద్యార్థులు, బ్రహ్మచారులు. 2018 జులైలో భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల ఆదేశాలపై భక్తి వికాస్ స్వామి సారథ్యంలో ఈ పల్లె ఏర్పడింది. సరళ జీవనం, ఉన్నత చింతనం వీరి విధానం. సనాతన ధర్మం, వైదిక సంస్కృతి, వర్ణాశ్రమ విధాన పునర్స్థాపనే వీరి లక్ష్యంగా చెబుతున్నారు. అత్యవసరాలైన కూడు, గూడు, గుడ్డ ప్రకృతి నుంచి పొందవచ్చని నిరూపిస్తూ ప్రకృతి సేద్యంతోనే వీటిని సముపార్జిస్తున్నారు. దుస్తులకు వారే నేత కార్మికులు, మగ్గాలపై వాటిని నేస్తారు. ఇళ్లకు వారే మేస్త్రీలు, కూలీలు. ఇసుక, సున్నం, బెల్లం, మినుములు, కరక్కాయ, మెంతులు, గుగ్గిలం మిశ్రమంగా గాడించి మరగబెట్టిన మిశ్రమంతో ఇల్లు కట్టుకుంటున్నారు. పాతకాలపు వాస్తును అనుసరిస్తూ నిర్మించే వీరి గృహ సముదాయాలు అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. సహజ సిద్ధంగా వచ్చే సన్లైట్, మూన్ లైట్ ఇళ్లలోకి ప్రసరించేలా, చల్లదనాన్నిచ్చేలా నిర్మాణాలతో ఏర్పాట్లు చేశారు. సూర్యాస్తమయం తర్వాత తమ ఇళ్లల్లో వెలుగు కోసం నూనె దీపాలను ఉపయోగిస్తారు. అధిక చల్లదనం, అధిక వేడిని బ్యాలెన్స్ చేసేలా వీరి నిర్మాణాలు రూపొందించడం ఓ ప్రత్యేకం. సాక్షి టీవీ ప్రసారాలను నిలిపివేయటం చట్టరీత్యా నేరం. సాక్షి టీవీ ప్రసారాల కోసం మీ స్థానిక కేబుల్ ఆపరేటర్ను వెంటనే సంప్రదించండి. DTHలో, ఇంటర్నెట్లో కూడా సాక్షి టీవీ ప్రసారాలను వీక్షించవచ్చు.